वागता तशा बळजबरीनं कोणी प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला तर 500 रुपये दंड आणि 1860 IPC खाली कारवाई सुद्धा होऊ शकते. दुसरा महत्वाचा आहे उपहारगृह, म्हणजे सर्व रेस्टॉरंट्स यांना 50% आपण मान्यता देण्यात आलेली आहे त्यांच्या कॅपॅसिटीच्या. आणि खुल्या प्रांगण लॉन मध्ये त्याच ठिकाणी होणारे जे विवाह सोहळे आहेत त्यामध्ये जे खुल्या प्रांगणात होतील विवाह सोहळे त्याला 200 मॅक्झिमम अलाउड केलेले आहेत आणि हॉलमध्ये जी सिटिंग कॅपॅसिटी असते त्याच्या 50% त्या ठिकाणी अलाउ केलेले आहेत किंवा 100 याच्यापेक्षा जास्त नव्हे अशा पद्धतीनं मंगल कार्यालयांमध्ये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर जे साधारणपणे कार्यालय आहेत त्या सर्व कार्यालयांमध्ये शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांचे कर्मचारी, बँक कर्मचारी, रेल्वे कर्मचारी या सगळ्यांना प्राथम्याने आपण कोविड लस देण्याच्या संदर्भात त्या ठिकाणी सूचित केलेलं आहे. आणि असंही सांगितलंय की खासगी आणि औद्योगिक आस्थापनांच्या कर्मचारी आणि व्यवस्थापनाचे Well, Rajesh, you're speaking. This is the Maharashtra Health Minister. He's just announced that from the 15th of August, there are going to be more relaxations that are going to be in place in the state. People with double doses, people who've had both doses of the vaccination can board the all-important Lifeline of Mumbai. That's the local trains. The state government has given instructions to issue monthly and quarterly passes to people. This is, of course, applicable only to those who've had both doses of vaccines. Now, hotels and restaurants can also run at 50% of capacity. 200 people can now attend weddings that are happening on lawns. And for indoor weddings, 50% of the seating capacity of the halls have been allowed. Now, while he has announced that hotels and restaurants can run at 50% capacity, the timing of this, the extended timing, we're still awaiting some clarity on that. सर्व जेवढे काही शॉप्स आहेत ते सर्व शॉप्स आपण 10 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर जे सिनेमा आणि मल्टीप्लेक्स आहेत त्यामध्ये पुढील आदेश येऊपर्यंत तूर्त तरी सुरू करण्याची परवानगी नाही, कुठलेच नाही. Well, cinemas and malls have to wait a little longer because there is no green signal for them to resume operations just yet. साधारणपणे इंडोर स्पोर्ट्स जे आहेत या इंडोर स्पोर्ट्स मध्ये असलेल्या खेळाडूंचे व तेथील कर्मचारी व व्यवस्थापन यांचे देखील लसीकरणाचे 2 मात्रा पूर्ण व ह्या सगळ्या गोष्टी जर झालेल्या असतील तर मग इंडोर जे काही स्पोर्ट्स आहेत मग ज्यात बॅडमिंटन, टेबल टेनिस वगैरे या सगळ्या यांना आपल्याला मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं मला या ठिकाणी एक सूचित करावायचं आहे की जे तिसरी वेव च्या अनुषंगाने. For all of viewers who are just joining us right now, this is Maharashtra's Health Minister Rajesh Tope, who's announcing a series of fresh relaxations that are going to be in place in the state from the 15th of August onwards. People with those who've had double doses of the vaccine can board local trains. The state government has given instructions to issue monthly and quarterly passes for those who are double vaccinated. Hotels and restaurants can run at 50% capacity, but what the minister has not clarified just yet is for how long. How long do they have to remain, or how long will they be allowed to remain open? We are awaiting clarity on that one part. Weddings that are happening outdoors, that's on lawns, 200 people can now attend the weddings. The guest list can be extended now.
Whereas indoors wedding, when it comes to any weddings that are being held within closed doors, 50% of the seating capacity has been allowed. Rajesh Tope has also asked private offices to ensure staggered timings. It's a request that they ensure their employees come in staggered timings. Shops, remember, have already been given the permission to open till 10 p.m. That's both essential and non-essential shops. So far, no permission has been given to cinema halls, theatres and places of worship to open just yet. पूर्ण निर्णय आज असा झाला की 700 मेट्रिक टन पर डे ज्या दिवशी तिसऱ्या वेव्ह मध्ये लागेल त्या दिवशी ताबडतोबीनं महाराष्ट्रभरात स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन ऑटो मोड मध्ये करण्यात येईल. त्यामुळे कारण ऑक्सिजन ही इतर राज्यांमध्ये सुद्धा मोठ्या पद्धतीनं लागत असल्या कारणाने केंद्राकडून किती मदत होऊ शकेल वेळेवर हे सांगता येणं आज शक्य नसल्यामुळे आज या संदर्भात सुद्धा आपण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. साधारणपणे शॉपिंग मॉल्सच्या बाबतीत पूर्ण आठवडाभर 10 वाजेपर्यंत शॉपिंग मॉल सुरू ठेवण्यास हरकत नाही अशा पद्धतीच्या मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंतु सर्व महाराष्ट्रभर, हे मी सांगतोय हे सर्व महाराष्ट्रभर, कुठल्याही एखादा जिल्हा वगळलेला नाही, सर्व जिल्हे आहेत आणि त्यामुळे शॉपिंग मॉल्स मान्य केलेले आहेत. 10 वाजेपर्यंत मान्य केलेले आहेत. परंतु त्यामध्ये जाणारे जे ग्राहक आहेत त्यांनी मात्र डबल डोस घेण्याची आवश्यकता आहे आणि डबल डोस दुसरा डोस घेतल्यानंतर सुद्धा 14 दिवस त्यांनी पूर्ण करण्याची आवश्यकता देखील आहे. तसं सर्टिफिकेशन. Well, as far as malls are concerned, shopping malls will be allowed to be open till 10 p.m. Daily, till 10 p.m. daily, but only those who have been doubly vaccinated will be allowed to enter the mall. So 10 p.m. shopping malls will be open till 10 p.m. all days of the week, but only for those who have been doubly vaccinated. संपूर्ण त्यांचे डबल डोस झाले असायला हवे असं दुकानांच्या बाबतीत मात्र मान्यता देण्यात आलेली आहे. सगळ्यात महत्वाचं रेस्टॉरंट्सच्या बाबतीत म्हणजे उपाहारगृहांच्या बाबतीत जे लोक त्या ठिकाणी भोजनासाठी किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जेवण्यासाठी आलेले असतील त्या लोकांना वेटिंग पिरियड जो काय असेल त्यावेळी सुद्धा मास्क घालणं कंपल्सरी आहे. पूर्ण उपाहारगृह सुद्धा पूर्ण सॅनिटाईज करणं आवश्यक आहे. वेटर्सने मास्क घालणं आवश्यक आहे. संपूर्ण रेस्टॉरंटच्या अनुषंगाने त्यांची जी बसण्याची व्यवस्था आहे ती पण सोशल डिस्टन्सिंगच्या अनुषंगाने असणं आवश्यक आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी आणि सगळे मॅनेजमेंट आणि काम करणारे कर्मचारी सर्वांनी डबल डोस घेण्याची आवश्यकता आहे. या अटी शर्तीवरच रेस्टॉरंट्सला परवानगी देण्यात आलेली आहे. सर्व रेस्टॉरंट्स 10 वाजेपर्यंत सुरू राहू शकतील. Okay, so Maharashtra's Health Minister, they're clarifying that restaurants can now be open till 10 p.m. But there should be no waiting period, and if there are people who are waiting, they should ensure that they wear a mask. All the servers in the restaurant, all the staff in the restaurants will also have to wearing a mask at all point of time. नोटिफिकेशन मध्येच आम्ही स्पष्ट केलेलं आहे की त्या विभागाचे विभाग हा तो निर्णय घ्यायला सक्षम राहील. परंतु एक नक्कीच आहे की टास्क फोर्सच्याही मेंबर्सनी, आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष असतील किंवा पीडियाट्रिक टास्क फोर्स जो एक स्वतंत्र टास्क फोर्स राज्यामध्ये आहे आणि आपला जो Well, these relaxations are going to be applicable all throughout the state. The minister also saying that the list of relaxations, the easing of curbs that he's announcing is applicable throughout the state. For all those who are just joining us, the Maharashtra government announcing a series of easing of curbs for restaurants and for malls. Those of you who are planning to go to a mall anytime soon, you're going to have to be doubly vaccinated for that because malls are going to be open for 7 days of the week for those who are vaccinated. Restaurants can remain open till 10 p.m. daily, but again, you have to ensure social distancing. You have to ensure there's 50% capacity only, and a mask is worn at all times. त्याच्या बाबतीतली माननीय मुख्यमंत्री आणि आरोग्य विभाग आणि शिक्षण विभाग या संदर्भातली बैठक होईल.
मी स्वतः डायरेक्टर हायर एज्युकेशनशी मुद्दाम बोलल्यानंतर त्यांनी असं सांगितलं की प्रत्येक विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि तिथला जो काही त्या विद्यापीठाच्या ज्युरिडिक्शनमध्ये येणारे जेवढे काही जिल्हे आहेत त्यांच्या एज्युकेशन सोसायटीज यांच्याबरोबर चर्चा करून ते 2-4 दिवसामध्ये आरोग्य विभागाला त्यांचा अहवाल देणार आहेत आणि नंतर त्यावर अंतिम निर्णय कॉलेजच्या संदर्भात होईल. मतभेद आहेत का शाळा सुरू होण्याबाबत? कारण ऑलरेडी GR निघाले आणि आता पुन्हा का मग चर्चा होते? टास्क फोर्सचं जरा त्या बाबतीतली त्यांनी भीती व्यक्त केलेली आहे की यांना आपण अद्याप वॅक्सिनेट केलेलं नाही. 18च्या खालची मुलं आहेत हे आणि त्यामुळे त्यांना वॅक्सिनेट केलेलं नाही. Okay, another important thing being said by the minister here that the task force is not in favor of reopening schools. The chief minister has called a meeting of the task force and education department regarding reopening of schools. Remember, there are several states who have announced the schools are going to be gradually resuming, but the Maharashtra government at this moment is going to meet all stakeholders to decide on reopening of schools, but the state task force not in favor at the moment. ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात केलेला आहे म्हणून मला तेच मी म्हणून फार स्पष्ट सांगितलं की या संदर्भात जो अंतिम निर्णय आहे, कारण कॅबिनेटमध्ये आज त्याबाबतही चर्चा झाली आणि म्हणूनच आज त्याच्याबाबत अंतिम माननीय मुख्यमंत्री, आरोग्य विभाग आणि शिक्षण विभागाची बैठक होईल. त्यामध्ये जो निर्णय होईल तो खरा अंतिम निर्णय राहील. टास्क फोर्सचे सर्व सदस्य उपस्थित असणार आहेत. नाट्यगृह संदर्भामध्ये चर्चा झाली, सकारात्मक चर्चा होती, मात्र एवढे दिवस झाल्यानंतरही का सुरू केले गेले नाही? मल्टीप्लेक्स आणि सिनेमा हॉलबद्दल काय अशी अडचण वाटली जेणेकरून तो निर्णय घेण्यात नाही आला? मला वाटतं की या संदर्भात टास्क फोर्स आणि आरोग्य विभागाचं जे काही मत असेल ते माननीय मुख्यमंत्र्यांना व्यक्त करण्यात आलं आणि मग त्याबाबतचा अंतिम निर्णय जो काही आता सध्या आहे की तूर्त थांबवलेलं. याचा अर्थ काय आपण थांबवणारच आहे कायम असं नाही, परंतु या बाबी थोड्या तूर्त थांबवलेल्या आहेत म्हणून मी तूर्त शब्द वापरलेला आहे. तो एखाद्या आठवड्यात वगैरे थोडी परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येऊ शकेल. हे सगळे म्हणजे मॉल्स असतील किंवा इतर जे ठिकाणी जो लोकलसाठी पास देण्यात येणार आहे तो युनिव्हर्सल पास म्हणून सगळीकडे आपल्याला एंट्री मिळणार आहे का? आता तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी रेस्टॉरंट असतील किंवा मॉल्स असतील, कसं म्हणजे 2 डोस वाल्यांना इतर ठिकाणी कसं आयडेंटिफाय करणार? नाही, मला असं वाटतं की प्रत्येकाजवळ आपलं 2 डोस असल्याचं सर्टिफिकेट असतंच, ते दाखवावं, तीच आयडेंटिटी राहील, बाकी दुसरा काय विषय नाही. All those who have to enter malls, all those who will plan to visit a mall will have to show proof of double vaccination. Malls are going to reopen. They're going to be open all 7 days of the week till 10 p.m. But only those who have been vaccinated, who have been double vaccinated, can visit the malls. नाही, आता हा जो विषय आहे तो मॉल्समध्ये तर त्यांचे जे गार्ड्स असतात किंवा त्यांचे जे एंट्रीच्या त्या ठिकाणी ठेवलेच पाहिजेत आणि त्यांनी ते एंट्री ज्या अर्थी आता एपिडेमिक डिझीज ऍक्ट आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्टच्या माध्यमातून हे नोटिफिकेशन निघतंय त्यावेळी त्या मॉल ओनर्सचं आणि मॅनेजमेंटच्या लोकांचंही हे कर्तव्य आणि जबाबदारीचा भाग राहील की त्यांनी तशा पद्धतीनं लोक ठेवून त्यांनाच आतमध्ये एंट्री देण्याची आवश्यकता आहे. रेस्टॉरंटच्या संदर्भात सुद्धा मालकांची ही जबाबदारी राहील की ज्या गोष्टी अटी आणि शर्ती म्हणून टाकलेल्या आहेत आणि त्या अटी शर्तीला अधीन राहूनच त्यांनी रेस्टॉरंट्स, उपाहारगृह चालू करायचे आहेत. जर ते त्यांनी न पाळता तसेच जर का उपाहारगृह चालू केले तर ते निश्चित प्रकारे कारवाईस पात्र राहतील आणि त्यांच्यावर त्यांचं रेस्टॉरंट बंद करण्या इतपत किंवा शॉप ऍक्ट खाली शॉप्स बंद करण्या इतपत कारवाई केली जाईल. खासगी कार्यालयामध्ये दोन्ही डोस कर्मचारी झालेले आहेत. बिलकुल, ज्यांचे 2 डोस झालेले आहेत त्यांना खासगी कार्यालयामध्ये कुठेही अडचणीचा कुठलाही विषय नाही. Well, just to quickly summarize what has been announced so far, this is Maharashtra's Health Minister Rajesh Tope announcing a series of relaxations for the state
and all through the state from the 15th of August onwards, all those who want to travel by train will be allowed to, but you have to be doubly vaccinated. The state government will issue monthly and quarterly passes for those who have been doubly vaccinated and who can travel on the train. There are further relaxations that have been announced where hotels and restaurants can run at 50% capacity till 10 p.m. on all days, but social distancing must be maintained, as well as wearing a mask during while waiting at the restaurant. Now, 200 people can attend weddings that are happening outdoors, and for indoor weddings, 50% of the seating capacity only. As far as malls are concerned, malls will be open on all days of the week, but till 10 p.m., but only for those who have been doubly vaccinated. So if you've been vaccinated twice, if you've received both your doses, then you can go to a mall after you prove that if you have a certificate. As far as cinema halls, theatres and places of worship is concerned, no relaxation just yet. No permission has been granted to them. And schools, well, the decision on schools is yet to be made. Reopening of schools, the Chief Minister has called for a meeting of the Task Force on Education Department regarding its reopening, but the task force is not in favour of reopening schools.